فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ آج امت مسلمہ کی حالت، مان لیجیے ہم سب لوگ ایک جو ہے بس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بس ہے اور مسجد تقی الدین کے سارے 100-150 مصلی، ماشاءاللہ اچھی بس، بڑی بس، زبردست بس، اسی بس میں بیٹھے ہم لوگ، اور وہ بس چلتے راستے میں خراب ہو جاتی ہے، بس خراب ہو جاتی ہے۔ اب جب بس خراب ہونے کے بعد اب ایک آدمی اس میں سے اترتا ہے اور بس کو ڈھکیلتا ہے۔ ایک آدمی سے ظاہر بات ہے بس تو آگے نہیں بڑھ سکتی، ابھی نہیں جا کے تھک کے پھر جو ہے اندر بیٹھ جاتا ہے بیچارہ۔ اب دوسرا نکلتا ہے، اب نکل کے پھر یہ ڈھکیلتا ہے، آگے بس نہیں بڑھتی تو یہ بیچارہ تھک کے جو ہے پھر اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب تیسرا آدمی نکلتا ہے، پھر وہ ٹرائی کرتا ہے، ایسے ہی لوگ جو ہے الگ الگ ٹرائی کرتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بھائی بس تو آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ اب کیا کرتے کچھ لوگ اترتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ادھر سے دھکا دیتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ اتر کے ادھر سے دھکا دیتے رہتے ہیں۔ سامنے ادھر دھکا دینے والے بھی ہے اور ادھر دھکا دینے والے بھی ہے، نتیجے میں بس نہ ادھر جاتی ہے نہ ادھر جاتی ہے۔ اگر کوشش کر رہے ہیں صحیح ڈائریکشن پہ تو ایک آدمی دو آدمی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بس کچھ بھی نہیں ہل رہی ہے۔ اگر زیادہ کر رہے ہیں تو کچھ ادھر سے ڈھکلنے والے ہیں، کچھ ادھر سے ڈھکلنے والے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کی اس وقت حالت ہے۔ اگر کوئی اس امت کو کچھ گائیڈ کرنا چاہتا ہے، اچھا کام کرنا چاہتا ہے، اکیلا اتر کے کام کرتا ہے بیچارہ، اب اس اکیلے سے کوئی بڑا فرق محسوس نہیں ہوتا تو پھر مایوس ہو کے وہ خاموش بیٹھ جاتا، بھائی یہ کچھ ہونے والا نہیں، کچھ بھی اس امت کا کچھ ہونے والا نہیں۔ پھر دوسرا آدمی اٹھ جاتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے، اس کو رزلٹ نظر نہیں آتا، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو یہ ڈائریکشن پہ کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے نظریات کے خلاف، ان کے طریقوں کے خلاف، کچھ لوگ اٹھ کے ان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجے میں امت مسلمہ کی حالت اس پھنسی ہوئے بس کے مانند ہے۔ اگر یہ پورے کے پورے اتر کے ایک ڈائریکشن پہ اگر ڈھکل دیے ہوتے نا تو گاڑی چلی گئی ہوتی، لیکن ادھر سے کچھ ڈھکلنے والے ہیں، ادھر سے کچھ ڈھکلنے والے ہیں۔ اگر صحیح ڈائریکشن پہ جو ہے زیادہ لوگ اگر کام کریں گے تو ہی رزلٹ آنے والا ہے۔ ایک آدمی دو آدمی سے زیادہ رزلٹ آنے والے نہیں ہیں۔ نتیجے میں ہم لوگ پھر کیا ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال ذرا دیکھو آپ کہ بھئی ایک آدمی دو آدمی سے کام صحیح نہیں بنتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو تم کو صحیح ڈائریکشن پر بڑی تعداد میں لوگ کام کرنا ہوگا، سب مل کر تم لوگوں کو رسی تھامنا ہوگا، صحیح ڈائریکشن پہ تمہیں کام کرنا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں ہر دن جھاڑو ہم دیتے رہتے ہیں، گھر والے جھاڑو دیتے ہیں، کچھ مرد حضرات دیتے ہوں گے، ماشاءاللہ اچھا ہے، دینا چاہیے۔ اب یہ جھاڑو کا ایک کاڑی لے کے جھاڑو دے رہا بیچارہ، اب ایک کاڑی لے کے جھاڑو دیتا رہے گا تو ظاہر بات ہے وہ کچرا صاف نہیں ہوگا۔ پھر اور ایک کاڑی لے کے جھاڑو دے رہا ہے تو پھر کچرا تو صاف نہیں ہوگا۔ پھر 3 کاڑی لے کے جھاڑو دے رہا ہے تو کچرا صاف نہیں ہوگا۔ جب یہ جھاڑو کے کٹے میں 100-200 کاڑیاں جو ہیں وہ سب مل کر اگر جھاڑو دیں تو ہی کچرا صاف ہو سکتا، 1 کاڑی 2 کاڑی 3 کاڑی سے کچرا صاف ہونے والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اچھے کام کرنے والے سب مل جل کر ایک ڈائریکشن میں اگر ہم زیادہ تعداد میں کام کریں تو ہی ہم کو رزلٹ آنے والا ہے اور اسی سے ہماری ویلیو بڑھنے والی ہے، اسی سے کام یعنی نتیجہ ہم کو ظاہر نتیجہ سمجھ میں آنے والا ہے، ورنہ یہ ہماری ساری کی ساری کوششیں رائے گاں جانے والی ہے۔ ہماری قیمت، ہماری ویلیو کب ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک
क्या कहते हैं उसको, माउस की क्या शाखा है, क्या बोल रहा हूँ उसको, बंडी, मौज की बंडी है, ठीक है। हाँ, अब एक फनी में जो है लगभग कभी किसी में 20 मौज रहते हैं और 15 मौज रहते हैं, 22 मौज होते हैं, डजन मौज होते हैं। ओके, अब ये माउस जब ये फनी से लगे हुए हैं तो इसका रेट 60 रुपए हो जाता है, इसका रेट 60 रुपए होता है। लेकिन अगर ये माउस ये फनी से जो है निकल के अलग 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 रख दिया जाए तो फिर वो माउस की कीमत 60 रुपए नहीं हो सकती, बल्कि 20-25 रुपए डजन खरीदने पर आदमी यानी बेचने पर मजबूर हो जाता है। तो ये माउस जब तक अपने असल शाख से लगा हुआ है तो ही इसकी वैल्यू है। अगर ये माउस अपनी शाख से कट गया, अगर ये माउस अपनी शाख से अलग हो गया, जुदा हुआ, इसको खरीदने वाला नहीं रहता, कोई भी अच्छा कस्टमर नहीं रहता, नॉर्मल कस्टमर रहता, बेचारा सस्ते में जो है उसको लेके चले जाता है। तो आज उम्मत मुस्लिमा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, जो उसकी शाख है उसे जुड़ने की तालीम दी जा रही है। तुम शाख से जुड़ कर रहोगे ना तो तुम्हारी वैल्यू रहेगी, शाख से अलग हो जाओगे। शाख हमारी कुरान है, सुन्नत है, सीरत है, सहाबा है, सलफ सालेहीन का तरीका है, ये शाख है। अगर हम इससे जुड़े हुए रहेंगे तो ही हमारी वैल्यू है, हमारा रिजल्ट निकलने वाला है। अगर हम जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हमसे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो खुलासे कलाम ये है कि उम्मत मुस्लिमा काम तो कर रही है, लेकिन कुछ इधर से कुछ कर रहे हैं, इधर से कुछ कर रहे हैं। एक आदमी अच्छा करता है तो 4 लोग टांग खींचने वाले निकल जाते हैं। भाई जो काम कर रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने मतलब 100 यानी 10 काम किए, ओके, 10 काम में से हो सकता है 6 काम उसके अच्छे होंगे, 4 काम में प्रॉब्लम होगा, 4 काम में प्रॉब्लम होगा। लेकिन उम्मती मुस्लिमा पूरे की पूरे 10 कामों को भी रद्द कर देती, जो कि 10 कामों को रद्द करने की वजह 6 काम अच्छे हो रहे थे ना, वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी 10 में से 4 प्रॉब्लम थे, ये 4 की इस्लाह करना, उससे मिल के इस्लाह करना, बिठा के इस्लाह करना, समझाना, उसको मीडिया में नहीं लाना, उसको बदनाम नहीं करना, उसके खिलाफ जो है बयानबाजी नहीं करना। अगर करोगे ना तो पूरा जो काम हो रहा है वो भी पूरा पूरा खत्म होने वाला है। तो आज उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि हिकमत से काम करें। पहले अच्छे काम करने वाले बहुत मुख्तसर तादाद में, अगर वो तादाद को भी अगर हम निशाना बनाएंगे और टूट फूट जाएंगे तो याद रखो उम्मती मुस्लिमा की बस जो फंसी हुई ऑलरेडी, उसका ड्राइवर भी अगर मर गया तो बेचारा फिर वो यानी न बस न इधर की न इधर की होगी। ड्राइवर को जिंदा रखना है, ड्राइवर को सेहतमंद रखना है। ड्राइवर का मतलब जो लीडर होता है, जो कायद होता है, जो समझदार होता है, समझाने वाला, जो है क़ियादत करने वाला, गाइड करने वाला, उसको सही रखना जरूरी है। अगर वो सही रहा तो फिर गाड़ी अपनी मंजिल को पहुंचेगी। ड्राइवर पर तनकीद करना शुरू करे और उसी को टार्चर करना शुरू करे, उसी को मारना शुरू करे, उसी को जो है मतलब मलामत करना शुरू करे तो क्या होगा, निकल के वो भाग जाएगा, फिर गाड़ी हमारी बीच रास्ते में हमारी उम्मत मुस्लिम गाड़ी फंस जाएगी। करना क्या है, करना यह है समझदारी से काम करना है। जो अच्छा काम करते हैं उनका साथ देना है और हमें भी कुछ अच्छे काम करना है। हर आदमी कुछ 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 अच्छे काम करेगा ना तो हमारा सोसाइटी के बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। जो कर रहे हैं उनका सपोर्ट करो या उनकी हिम्मत अफजाई करो या उनका साथ दो, आप भी करो, लेकिन आप भी कर रहे हैं तो खिलाफ में जाना नहीं। आप अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन अच्छा ये भी अच्छा काम कर, ये भी अच्छा काम कर रहा, लेकिन ये इसके खिलाफ बोल रहा है, इसके खिलाफ बोल रहा है। बेचारा भाई तुम अपने का पर करो ना, उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो? तुम अपने ऊपर काम कर, उसके खिलाफ मत बोलो। खिलाफ अच्छे काम कर रहा है जरूर, लेकिन दूसरों के खिलाफ वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, इस तरह माहौल को बिगाड़ना, माहौल में प्रॉब्लम पैदा करना, ये हमारी उम्मत मुस्लिमा का शेवा बना हुआ है। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, तुम सब मिलकर अल्लाह के रस्सी को मजबूत थामे रहो, एक डायरेक्शन पे काम करो, एक के पीछे चलते रहो, सही आदमी के पीछे चलते रहो और जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी तायद करो और उसके साथ मिलकर काम करो, या तुम भी अच्छे काम करते रहो। इंशाअल्लाह तो हमारी बस अपनी मंजिल को पहुंच सकती है इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम की जो बस फंसी हुई है इसको मंजिल तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए।
اور ہمارے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا فرمائے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرمائے، اور امت مسلمہ کو فائدہ پہنچانے والے جو جو کام ہو سکتے ہیں ان کاموں میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کام چاہے تعلیم کا ہو سکتا ہے، وہ کام اصلاح کا ہو سکتا ہے، وہ کام دعوت کا ہو سکتا ہے، وہ کام جو ہے یعنی امت کو معیشت میں اوپر لے کر جانے کا ہو سکتا ہے، وہ کام بچوں کا ہو سکتا ہے، وہ کام جوانوں کا ہو سکتا ہے، وہ کام خواتین کا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں اچھے کام ہیں ان اچھے کاموں کو ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔